afternoon, everyone. In the previous lecture, we have learned the meaning and definition of management. In that, we have seen the words management as a science and management as an art are used. So, what is the actual meaning of using those words? We'll be learning in this lecture. Management as science or art. The controversy with regard to the nature of management as to whether it is a science or art is very old. This controversy, however, is not very much in the air, though the controversy is yet to be settled. Specification of exact nature of management as science or art, or both, is necessary to specify the process of learning of management. It is to be noted that learning process in science differs from that of art. Learning of science basically involves the assimilation of principles, while learning of art was its continuous practice. जे मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन हे नेमकं सायन्स म्हणजे विज्ञानाशी संदर्भात आहे और आर्ट म्हणजे कलेशी संदर्भात आहे. व्यवस्थापन ही नेमकं कला आहे का विज्ञान आहे याच्याबद्दल खूप जुन्या काळापासून संभ्रम आहे आणि तो संभ्रम अजून सुटलेला नाही आहे. व्यवस्थापनाचा नेमका स्वभाव, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट नेचर ऑफ मॅनेजमेंट, नेमकं सायन्स आहे का आर्ट आहे हे समजणं गरजेचं आहे. कारण जोपर्यंत ते समजत नाही तोपर्यंत ॲक्च्युअल मॅनेजमेंट कसं असतं हे आपल्याला समजणार नाही. स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्झॅक्ट नेचर ऑफ मॅनेजमेंट एज सायन्स और आर्ट और बोथ इज नेसेसरी टू स्पेसिफाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ मॅनेजमेंट. सायन्स आणि आर्ट याच्यामध्ये शिकण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. सायन्समध्ये नियम असतात, काही नियम असतात, काही प्रयोग केलेले असतात, काही निष्कर्ष असतात. आणि आर्टमध्ये काय असते तर कंटिन्युअस प्रॅक्टिस म्हणजे नियमित सराव करणं हे आर्टमध्ये आहे. लर्निंग ऑफ सायन्स बेसिकली इन्व्हॉल्व्स द असिम्युलेशन ऑफ प्रिन्सिपल्स while लर्निंग ऑफ आर्ट इन्व्हॉल्व्स its continuous practice. Much of the controversy of management as art or as a science is on account of fact that the earlier captains of industry and managers have used intuitions, guesses, common sense and experience in managing organizations. जे कोण संस्थेमध्ये काम करणारे मॅनेजर्स, व्यवस्थापक असतील किंवा कॅप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री म्हणजे काय, जे कोण मॅनेजमेंटचे काम हाताळतात, जी काही संस्था असेल, जी काही संघटना असेल, जी काही कंपनी असेल त्याचं काम बघणारे जे असतात त्यांचं सामान्य किंवा साधारण तर्क त्यांच्या अनुभवानुसार काय आहे की मॅनेजमेंट हे नेमकं सायन्स आहे का आर्ट आहे हे त्यांना सुद्धा अजून क्लिअर झालेलं नाही. They were not trained professional managers, although they were very brilliant and had developed common sense through which they managed well. तिने कॉमन सेन्स म्हणजे सामान्य अर्थ किंवा साधारण मान्यता त्यांनी तयार केलेली. ते जास्त प्रशिक्षित नव्हते पण ते हुशार होते. मॅनेजमेंट कसं सांभाळायचं, मॅनेजमेंट कसं करायचं हे त्यांना त्यांच्या अनुभवावरून त्यांनी प्रगत केलेलं, तयार केलेलं. पण नेमकं मॅनेजमेंट ही प्रोसेस सायन्स आहे का आर्ट आहे हे त्यांना क्लिअर झालेलं नव्हतं. Now we'll see management as art or as a science. So management and art, व्यवस्थापन ही एक कला आहे असं म्हटलं. Art implies the application of knowledge and skills to bring about the desired results. Art implies the application of knowledge, whatever knowledge you have, whatever skills regarding management you have, that all knowledge and skills should be applied in actual process to bring what? Desired results. Every management or every organization has their own desired goals. To bring up those goals in actual, the management has to apply their own knowledge and skills. The essential elements of art are, मॅनेजमेंटचे महत्त्वाचे घटक काय आहेत
Practical knowledge. Result oriented approach. Second. Third, personal skill. Fourth, creativity. Fifth, improvement through practice. Now we'll go on learning one by one. फर्स्ट, प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणजे तुमच्याकडे ज्ञान आहे पण प्रत्यक्ष तुम्ही ते अप्लाय केलेलं आहे असं ज्ञान कितपत आहे. इथं प्रॅक्टिकल नॉलेजला आपण एक्सपिरियन्स, अनुभव असं पण म्हणू शकतो. सो प्रॅक्टिकल नॉलेज. एव्हरी आर्ट सिग्निफाईज प्रॅक्टिकल नॉलेज. An artist not only learns the theory but also its application in practice. Similarly, person cannot become a successful manager simply by reading the theory and getting a degree or diploma in management. He must also learn to apply his knowledge in solving managerial problems in practical life. A manager is judged not just by his technical knowledge but by his efficiency in applying this knowledge. इथं असं म्हटलं आहे की जो एखादा आर्टिस्ट असेल किंवा कलाकार असेल तर त्याच्याकडे जे ज्ञान आहे किंवा त्यानं जे काही शिकलेलं आहे तो जोपर्यंत प्रत्यक्षात उतरवत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये त्याला यश मिळणार. उदाहरणार्थ समजा एक कलाकार असेल आणि कलाकाराकडे त्यानं समजा चित्र काढण्याची कला शिकली असेल पण ती कला फक्त शिकून शांत बसलाय असं चालणार नाही. तर ती कला त्याला प्रत्यक्षात कागदावरती उतरवावी लागेल. त्याचप्रमाणे जो कोण ज्याला यशस्वी मॅनेजर व्हायचं असेल, यशस्वी व्यवस्थापक व्हायचं असेल, त्यानं जे काही शिकलेलं आहे त्याच्याकडे फक्त मॅनेजमेंटची डिग्री किंवा डिप्लोमा असं उपयोग नाही. तर तो जे काही प्रत्यक्ष शिकलाय ते प्रत्यक्षात उतरवणं हे त्याचं काम आहे. प्रत्यक्ष काम करत असताना आपण जे काही शिकलोय ते कामात उतरवायचं आणि हे जो कोण करू शकतो तोच यशस्वी व्यवस्थापक होऊ शकतो. मॅनेजर इज जज्ड नॉट जस्ट बाय हिज टेक्निकल नॉलेज. फक्त तांत्रिक ज्ञान असून उपयोग नाही बट बाय हिज एफिशियन्सी इन अप्लायिंग दिस नॉलेज. ते जे काही त्याच्याकडे तांत्रिक ज्ञान असेल ते तांत्रिक ज्ञान परिणामकारकरित्या किती तो प्रत्यक्षात उतरवतोय हे याच्यावरनं त्याचं परीक्षण केलं जातं. सेकंड, पर्सनल स्किल. वैयक्तिक त्याच्याकडे काय स्किल्स आहेत. एव्हरी आर्टिस्ट हॅज हिज ओन स्टाईल अँड अप्रोच टू हिज जॉब. The success of different artists differs even when all of them possesses the same technical knowledge or qualifications. This is due to the level of their personal skills. Similarly, management is personalized. Every manager has his individual approach and style in solving managerial problems. The success of a manager depends on his personality in addition to his technical knowledge. Every artist has his own style and approach to his job. प्रत्येक मॅनेजर असेल, प्रत्येक कलाकार असेल, जो कोण असेल, गायक असेल, वादक असेल, त्याच्यामध्ये स्वतःचं काहीतरी वेगवेगळे स्किल्स असले पाहिजे. कशासाठी? The success of different artists differs even when all of them possess the same technical knowledge or qualification. त्या कलाकाराचं जे काही यश असतं ते उठून दिसावं. सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे एक कला शिकलेले वेगवेगळे कलाकार असू शकतात पण प्रत्येकाचं यश हे उठून दिसत नाही. ते उठून दिसण्यासाठी त्याच्याकडे त्याची स्वतःची काहीतरी स्वतंत्र अशी स्टाईल, पद्धत किंवा त्याचे स्वतःचे काहीतरी स्किल्स असावे लागतात. दिस इज ड्यू टू द लेवल ऑफ देअर पर्सनल स्किल्स. त्यांच्याकडे वैयक्तिक जे काही स्किल्स असतील त्यामुळं त्यांची कला ही इतरांपेक्षा उठून दिसत असते. सिमिलरली मॅनेजमेंट इज अ पर्सनलाइज्ड. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन हे वैयक्तिक काम आहे, वैयक्तिकदृष्ट्या केलं जाणारं काम आहे. एव्हरी मॅनेजर हॅज हिज इंडिव्हिज्युअल अप्रोच अँड स्टाईल इन सॉल्विंग मॅनेजरियल प्रॉब्लेम्स. मॅनेजरियल प्रॉब्लेम्स म्हणजे व्यवस्थापनाविषयी जे काही समस्या असतील त्या सोडवण्यासाठी त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा प्रत्येक मॅनेजरचा हा वेगवेगळा असतो.
आणि सोडवायची पद्धत देखील वेगवेगळी असते आणि त्याच्या वैयक्तिक पद्धतीवर किंवा सोडवण्याच्या त्याच्या कलेवरती त्या संस्थेचं यश अवलंबून असतं. The success of a manager depends on his personality in addition to his technical knowledge. पद्धत किंवा एखादी समस्या सोडवण्याची कला वेगळी असून चालणार नाही, पण त्यासोबत त्याला तांत्रिक नॉलेज देखील असायला पाहिजे. तरच तो जे मॅनेजमेंटचं काम करणार आहे त्यामध्ये तो यशस्वी होऊ शकतो. थर्ड पॉईंट, रिझल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. रिझल्ट ओरिएंटेड म्हणजे जे काही आपण आपल्याला परिणाम हवे आहेत ते परिणाम मिळण्यासाठी आपण किती चिकाटीनं काम करतो त्याबद्दलचा आपला दृष्टिकोन काय आहे. रिझल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. आर्ट seeks to achieve concrete results. The process of management is also deferred towards the accomplishment of desirable goals. Every manager applies certain knowledge and skills to achieve the desired results. He uses men, money, material, and machinery to promote the growth of the organization. Art seeks to achieve concrete results. Concrete results म्हणजे सुदृढ घट्ट असे परिणाम आपल्याला यायचे असतील, मिळवायचे असतील. The process of management is also directed towards the accomplishment of desirable goals. ती मॅनेजमेंट करायची जी प्रक्रिया आहे ती आपण जे काही उद्देश ठेवलेला आहे ते उद्देश मिळवण्याच्या मार्गानं ती प्रक्रिया काम केली पाहिजे. Every manager applies certain knowledge and skills to achieve the desired results. जे काही उद्देश असतील, संस्थेचे असतील किंवा व्यवस्थापनाविषयी असतील, ते उद्देश मिळवण्यासाठी त्या मॅनेजरनं स्वतःकडे जे काही नॉलेज, स्किल, ज्ञान, कला असतील ती प्रत्यक्षात उतरवली पाहिजे. ही युजेस मॅन, मनी, मटेरियल्स अँड मशिनरी. आपल्या संस्थेमध्ये जे काय असेल, मनुष्यरूपी बळ असेल, मटेरियल म्हणजे वस्तुरूपातील असेल, मशिनरी म्हणजे तंत्रज्ञान रूपातील असेल, या सगळ्याचा उपयोग कशासाठी करायचा आहे तर आपली जी संस्था आहे त्या संस्थेची वाढ व्हावी, त्या संस्थेचे जे काही उद्देश असतील ते उद्देश पूर्ण व्हावेत. फोर्थ पॉईंट, क्रिएटिव्हिटी. आर्ट इज बेसिकली क्रिएटिव्ह अँड an artist aims at producing something that had not existed before. Therefore, every piece of art requires imagination and intelligence to create. Like any other art, management is a creative. A manager effectively combines and coordinates the factors of production to create goods and services. Molding the attitudes and behavior of people at work towards the achievement of the desired goals is an art of the highest order. क्रिएटिव्हिटी म्हणजे नवीन तयार करण्याची संकल्पना. आर्ट इज बेसिकली क्रिएटिव्ह अँड अन आर्टिस्ट एम्स ॲट प्रोड्युसिंग समथिंग दॅट हॅड नॉट एक्झिस्टेड बिफोर. आधी जे काही अस्तित्वात नव्हतं, जी काही पद्धत असेल, एखादी स्टाईल असेल, काम करण्याची पद्धत असेल, ती आधी जी नव्हती ती तयार करणं. आधी जे अस्तित्वात नव्हतं ते नव्यानं तयार करणं हे आर्टिस्टचं, एका कलाकाराचं काम असतं किंवा तो त्याच्यामध्ये गुण असावा लागतो. Therefore, every piece of art requires imagination and intelligence to create. प्रत्येक कामाचं आपण जे काम करणार असू त्या कामासाठी काय गरजेचं आहे तर इमॅजिनेशन म्हणजे कल्पनाशक्ती असली पाहिजे आणि इंटेलिजन्स म्हणजे हुशारी असली पाहिजे. लाईक एनी अदर आर्ट, त्याचप्रमाणे इतर कलांप्रमाणे मॅनेजमेंट इज क्रिएटिव्ह. व्यवस्थापन हे देखील नवीन निर्माण करण्याचं पद्धत आहे, कला आहे. मॅनेजर इफेक्टिव्हली कंबाईन्स अँड कोऑर्डिनेट्स द फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स अँड सर्व्हिसेस. व्यवस्थापक, मॅनेजर इफेक्टिव्हली कंबाईन्स अँड कोऑर्डिनेट्स म्हणजे परिणामकारकरित्या एकत्र म्हणजे संयोजन करतोय आणि त्यामध्ये समानता किंवा सहयोगता ठेवतोय. कोणाची फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे जे घटक उत्पादनासाठी लागतात, कशाच्या उत्पादनासाठी, टू क्रिएट गुड्स अँड सर्व्हिसेस म्हणजे वस्तुरूप उत्पादन असेल किंवा सेवारूप उत्पादन असेल, यांच्या व्यवस्थित संयोजनासाठी, सहयोगासाठी जे काही घटक लागतात
ते परिणामकारक एकत्र आणणं आणि त्यांना कामाला लावणं हे मॅनेजरचं काम आहे. मोल्डिंग द ॲटिट्यूड्स अँड बिहेवियर ऑफ पीपल ॲट वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द डिझायर्ड गोल्स इज अन आर्ट ऑफ हायेस्ट ऑर्डर. बिहेवियर ऑफ पीपल ॲट वर्क म्हणजे काम करण्याच्या ठिकाणी आपल्या कामगारांचं वर्तणूक कशी आहे त्याचा अभ्यास करणं. मोल्डिंग द ॲटिट्यूड्स म्हणजे त्या काम करण्याच्या वृत्तीला योग्य ती दिशा देणं आणि आपल्या संस्थेचे जे काही उद्देश असतील ते मिळवण्यासाठी काम करणं किंवा त्याला योग्य मार्गदर्शन करून ते उद्देश मिळवण्यासाठी कामगारांना प्रोत्साहन करणं ही एक क्रिएटिव्हिटी म्हणजे हा एक कलाकाराचा गुण त्या मॅनेजरमध्ये असायला पाहिजे. इम्प्रूव्हमेंट थ्रू प्रॅक्टिस. जितका जास्त सराव कराल तितका आपल्याला यश चांगलं मिळत राहणार. इम्प्रूव्हमेंट थ्रू प्रॅक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. आपण ऐकलेलंच आहे की सरावामुळे माणूस परफेक्ट बनतो. एखाद्या गोष्टीमध्ये त्याला शेवटचं टोक मिळवायचं असेल, पारंगत व्हायचं असेल तर त्यासाठी सराव करणं गरजेचं आहे. एव्हरी आर्टिस्ट becomes more and more efficient through constant practice. Similarly, manager gains experience through regular practice and becomes more effective. प्रत्येक कलाकार जो कोण असेल, जे काही त्याची कला असेल त्यामध्ये त्याला पारंगत व्हायचं असेल तर त्याला निरंतर सराव करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे जो कोण मॅनेजर असेल, व्यवस्थापक असेल, तो त्याला जास्त परिणामकारक काम करायचं असेल तर त्याच्या काम करण्याची जी काही पद्धत आहे त्यामध्ये जास्तीत जास्त अनुभव घेणं त्याला गरजेचं आहे. कशासाठी तर सरावाची आपली सवय राहावी आणि आपल्यामध्ये चांगले बदल व्हावेत, जेणेकरून आपण ज्यांना मार्गदर्शन करणार आहोत, जे आपल्या हाताखाली काम करत आहेत त्यांना जास्त प्रोत्साहन मिळावं. Management as science. Science means a systematic body of knowledge pertaining to a specific field of study. Contains general principles and facts which explains the phenomena. These principles establish cause and effect relationship between two and more factors. These principles and theories helps to explain past events and may be used to predict the outcome of actions. Scientific methods of observations and experiments are used to develop principles of science. The principles of science has universal application and validity. Now we'll understand this. Science means a systematic body of knowledge pertaining to a specific field of study. एखाद्या विषयाचा तुम्ही अभ्यास करणार असाल तर त्याच्याशी संबंधित जी काही सिस्टीम असेल, त्याचं ज्ञान मिळवण्यासाठी जी काही सिस्टीम ज्या पद्धतीने जायला लागते त्याला सायन्स म्हणजे विज्ञान असं म्हटलं. Contains general principles and facts which explains the phenomenon. एखादा घटक असेल, एखादा प्रयोग असेल, एखादा प्रसंग असेल तर त्याचं स्पष्टीकरण द्यायसाठी त्याला त्याच्याशी संबंधित काहीतरी नियम असतात, साधारण नियम असतात, काही अटी असतात. These principles establish cause and effect relationship between two or more factors. हे जे नियम असतात ते नियम त्या घटकाशी संबंधित असलेली कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप म्हणजे कारण आणि परिणाम हे जे नातं असते किंवा रिलेशनशिप असं ते दाखवण्याचं काम सायन्समध्ये होत असतं. कशामुळे होत असतं तर जे काय आपण नियम असतात, जे काय नियम ज्या नियमांप्रमाणे आपण जाणार असतो त्या नियमानुसार ते आपल्याला दिसत असतं. एखाद्या गोष्टीचं कारण काय, त्या कारणावर संशोधन केलं की त्याचा परिणाम काय होतो हे सायन्समध्ये आपण शिकतो. These principles and theories help to explain past events and may be used to predict the outcome of actions. भूतकाळात त्या नियमांचा काय परिणाम होतो किंवा झालेला आहे आणि त्याच्यानुसार त्या नियमांचा वापर करून किंवा त्या ज्या काही थिअरीज असतील त्या थिअरीजचा वापर करून भूतकाळात झालेल्यांचा नियमांचा, घटनांचा किंवा प्रयोगांचा आपल्याला आउटकम काय येणार आहे, टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ ॲक्शन्स. ज्या काही क्रिया झाल्या
त्यातून आउटकम म्हणजे निष्पन्न काय होणार आहे याचा आपण अंदाज लावू शकतो. सायंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्झर्वेशन्स अँड एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड टू डेव्हलप प्रिन्सिपल्स ऑफ सायन्स. विज्ञानाशी संदर्भात जे काही नियम असतात ते प्रगत करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीनं निरीक्षण केलं जाते आणि प्रयोग केले जातात. सायंटिफिक मेथड्स म्हणजे वैज्ञानिक पद्धतीनं ऑफ ऑब्झर्वेशन, निरीक्षण करण्याच्या वेगवेगळ्या वैज्ञानिक पद्धती आहेत. अँड एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड, वेगवेगळे प्रयोग आहेत जे वापरले जातात. कशासाठी? टू डेव्हलप प्रिन्सिपल्स ऑफ सायन्स, विज्ञानाचे नियम तयार करण्यासाठी. द प्रिन्सिपल्स ऑफ सायन्स हॅव युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन व व्हॅलिडिटी. विज्ञानाचे जे काही नियम आहेत ते नियम हॅव युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन अँड व्हॅलिडिटी. ते पूर्ण विश्वात, पूर्ण जगामध्ये लागू होतात, परिणामकारक लागू होतात आणि त्याचा वापर देखील केला जातो. Thus the essential features of science are as follows. विज्ञानाचे महत्त्वाचे काय घटक आहेत, काय गुणधर्म आहेत ते सांगितले जातात. बेसिक फॅक्ट्स और जनरल प्रिन्सिपल्स कॅपेबल ऑफ युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन. सामान्य जे काही नियम असतात ते सगळ्या जगाला लागू व्हावेत अशी त्यांची क्षमता असते. कॅपेबल ऑफ युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन, सगळीकडे लागू होतात, सगळ्या विश्वात लागू होतात. डेव्हलप्ड थ्रू सायंटिफिक एन्क्वायरी अँड एक्सपेरिमेंट्स. हे नियम कसे तयार केले जातात किंवा कसे प्रगत केले जातात तर त्याच्यामागं वैज्ञानिक पद्धतीचं संशोधन असते, काही प्रयोग केले असतात, त्यातून ते निर्माण होते. एस्टॅब्लिश्ड कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरियस फॅक्टर्स. वेगवेगळ्या घटकांमध्ये कारण आणि परिणाम हे रिलेशनशिप तयार केले जाते. देअर व्हॅलिडिटी कॅन बी व्हेरीफाईड. दे सर्व ॲज अ रिलायबल गाईड फॉर प्रेडिक्टिंग फ्युचर इव्हेंट्स. भविष्यातल्या घटना किंवा प्रसंग काय असू शकतात याचा अभ्यास करण्यासाठी या नियमांचा उपयोग केला जातो. आता टू व्हॉट एक्सटेंट मॅनेजमेंट सॅटिस्फाईज द अबव कंडिशन्स कॅन बी लुक्ड ॲट थ्रू फॉलोइंग पॉईंट्स. आता वरचे जे काही मी नियम सांगितले ते नियम कुठेपर्यंत लागू होतात, त्यांचा विस्तार कुठेपर्यंत होतो ते समजून घेण्यासाठी खाली काही पॉईंट्स दिलेले आहेत. म्हणजे मॅनेजमेंट ॲज अ सायन्समध्ये काही पॉईंट्स दिलेले आहेत. फर्स्ट पॉईंट, सिस्टमॅटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकंड, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल्स. थर्ड, सायंटिफिक इन्क्वायरी अँड एक्सपेरिमेंट्स. फोर्थ, कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. फिफ्थ, टेस्ट ऑफ व्हॅलिडिटी अँड प्रिडिक्टिबिलिटी. फर्स्ट, systematic body of knowledge. Management has systematic body of knowledge consisting of general principles and techniques. These help to explain events and serve as guidelines for managers in different types of organizations. Systematic body of knowledge म्हणजे काय? एक विशिष्ट पद्धत आहे अभ्यास करण्याची. Management has systematic body of knowledge consisting of general principles and techniques. ज्याप्रमाणे सायन्समध्ये, विज्ञानामध्ये पद्धती आहेत त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा काही पद्धती आहेत. कशाच्या संदर्भात तर काही नियम आहेत, काही टेक्निक्स म्हणजे तांत्रिक पद्धती आहेत. दीज हेल्प टू एक्सप्लेन इव्हेंट्स. जे काही प्रसंग घडत असतात व्यवस्थापन करताना ते स्पष्ट करण्यासाठी यांचा उपयोग होतो. अँड सर्व ॲज गाईडलाईन्स फॉर मॅनेजर्स इन डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये गाईडलाईन्स म्हणजे मार्गदर्शन करण्याचं काम हे मॅनेजमेंटचे रूल्स किंवा सायन्सचे जे काही जनरल प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स आहेत ते करत असतात. सेकंड, युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल म्हणजे विश्वमान्य नियम असं आपण म्हणू शकतो, जे सगळ्यांना लागू होतं पूर्ण विश्वामध्ये. सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स रिप्रेझेंट बेसिक फॅक्ट्स अबाउट अ पर्टिक्युलर फील्ड इन्क्वायरी. These are objective and represent best thinking on the subject. These principles may be applied in all situations and at all times. Scientific principles represent basic facts about a particular field of inquiry. तुम्ही एखाद्या विशिष्ट समूहाबद्दल संशोधन करत असता तर त्याचे सामान्य बाजू काय आहे, सामान्य नियम काय आहे, निश्चितता काय आहे, रिप्रेझेंट बेसिक फॅक्ट.
म्हणजे त्याच्या पाठीमागचं वैज्ञानिक धोरण काय आहे हे सांगणं हे आपल्याला सायन्सच्या ॲप्लिकेशनमधून कळतं. दीज आर ऑब्जेक्टिव्ह अँड रिप्रेझेंट बेस्ट थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट. जो काही विषय असेल त्या विषयाची विचार करण्याची पद्धत किंवा त्या विषयातून काय निष्पन्न होणार आहे हे दाखवण्याचं काम मॅनेजमेंट ॲज अ सायन्समधून होत असतात. दीज प्रिन्सिपल्स मे बी अप्लाइड इन ऑल सिच्युएशन्स अँड ॲट ऑल टाइम्स. कोणत्याही वेळेला कोणत्याही प्रसंगामध्ये हे नियम लागू केले जाऊ शकतात. मॅनेजमेंट कंटेन्स साऊंड फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स विच कॅन बी युनिव्हर्सली अप्लाइड. मूलभूत नियम आहेत. मॅनेजमेंटमध्ये मूलभूत नियम असतात जे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठल्याही वेळेला पूर्ण विश्वामध्ये विश्वमान्य केलेले आहेत आणि ते लागू केले जाऊ शकतात. विच कॅन बी युनिव्हर्सली अप्लाइड. However, principles of management are not exactly like those of physics and chemistry. They are flexible and need to be modified in different situations. फिजिक्स आणि केमिस्ट्री म्हणजे भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्राचे काही नियम असतात. ते नियम त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनलाच लागू केले जातात. इतर कोणत्याही वेळेला ते लागू करता येते. तसं मॅनेजमेंटचं नाही. मॅनेजमेंटचे जे काही नियम असतील ते फ्लेक्झिबल म्हणजे लवचिक आहेत. नीड टू बी मॉडिफाईड इन डिफरंट सिच्युएशन म्हणजे वेगवेगळ्या प्रसंगानुसार त्यामध्ये आपल्याला अदलाबदल करता येतो. थर्ड पॉईंट, सायंटिफिक इन्क्वायरी अँड एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे वैज्ञानिक संशोधन, विचारपूस आणि एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे प्रयोग. सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन अँड रिझनिंग. It means that there is an objective or unbiased assessment of the problem situation and the action chosen to solve it can be explained logically. Scientific principles do not reflect the opinion of an individual or of an. Rather, these can be scientifically proved at any time. Scientific principles म्हणजे वैज्ञानिक जे काही नियम आहेत आर डिराइव्ड थ्रू सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन अँड रिसर्च. ते वैज्ञानिक पद्धतीने केलेल्या संशोधनावरतीच अवलंबून असतात. त्यातून मिळालेले असतात, निष्पन्न झालेले असतात. इट मीन्स दॅट देअर इज अन ऑब्जेक्टिव्ह ऑर अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम ऑफ सिच्युएशन. जे काही समस्या असेल तर ती अनबायस्ड म्हणजे पार्शलिटी न करता फक्त एकाची बाजू न विचारात घेता दोन्ही बाजूकडनं विचार करून ते नियम तयार केलेले असतात. अँड द ॲक्शन चोजन टू सॉल्व इट कॅन बी एक्सप्लेन लॉजिकली. जी क्रिया निवडली जाते ती समस्या सोडवण्यासाठी ती तर्क लॉजिकली म्हणजे तर्क लावून स्पष्टीकरण देता येतं. किंवा ज्या वेळेला वैज्ञानिक पद्धतीने आपण एखादा प्रयोग आणि संशोधन करतो त्यानंतर सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल. कोणत्याही एका व्यक्तीचं मत इथं ग्राह्य धरलं जात नाही. रॅदर दिस कॅन बी सायंटिफिकली प्रूव्ड ॲट एनी टाईम. आणि हे वैज्ञानिक पद्धतीनं कुठल्याही वेळेला सिद्ध करता येतात. काही मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स. कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रिन्सिपल्स ऑफ सायन्स lay down a cause and effect relationship between related factors. Similarly, the principles of management establish cause and effect relationship between different variables. For example, lack of balance between authority and responsibility will cause management to become ineffective. कारण आणि परिणाम मगाशी जे म्हटलं ते विज्ञानामध्ये असतं. जे काही घटक असतात जे एकमेकाशी संबंधित असतात त्यांच्यामध्ये कारण आणि परिणाम हे नातं असतं. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा कारण आणि परिणाम हे परस्पर संबंधी नातं असतं. कसं, जर जे कोण कंपनीचे मालक असतील किंवा मॅनेजर्स असतील त्यांच्याकडे अधिकार आहे ते जर परिणामकारक मार्गदर्शन करत नसतील तर त्या कंपनीचे कामगार व्यवस्थित काम करणार नाहीत. आपल्याला जे कंपनीचा उद्देश पूर्ण करायचा तो पूर्ण होणार नाही. नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ व्हॅलिडिटी अँड प्रिडिक्टेबिलिटी.
Validity of scientific principles can be tested at any time and at any number of times. जे वैज्ञानिक नियमांची जर आपल्याला परीक्षा घ्यायची झाली तर ते आपल्याला कोणत्याही वेळेला आणि कितीही वेळेला घेता येऊ शकते. एव्हरी टाइम द टेस्ट विल गिव्ह द सेम रिझल्ट. प्रत्येक वेळेला आपल्याला एकच परिणाम मिळणार. मोरओव्हर द फ्युचर इव्हेंट्स कॅन बी प्रेडिक्टेड विथ रिझनेबल एक्युरेसी बाय युझिंग सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स. भविष्यात होणारे जे काही घटना असतील किंवा एखादा परिणाम असेल तर त्याची ॲक्युरेसी ही कितपत आहे हे आपल्याला कशावरनं कळतं तर हे वैज्ञानिक नियम आपण जे काही लागू करतो त्यावरनं त्याची ॲक्युरेसी म्हणजे तो प्रसंग घडण्याची गॅरंटी आपल्याला कळू शकते. फॉर एक्झाम्पल, द प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांड कॅन बी टेस्टेड बाय comparing two persons, one having a single boss and other having two bosses. The performance of the first person will be higher than that of second. उदाहरण काय दिलं? प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांड. युनिटी ऑफ कमांड म्हणजे जो आदेश देणारा असतो त्याच्यावरनं हे उदाहरण घेतलं आहे की समजा एक व्यक्ती आहे आणि त्याला एकच बॉस आहे. मग तो एक बॉस जे सांगेल ते तो ऐकणार, तेवढं तो काम करणार. आणि समजा एखाद्याला दोन बॉस आहेत तर तो संभ्रमात असणार की ह्या बॉसचा ऐकायचं की त्या बॉसचा ऐकायचं. आणि अशा वेळेला संभ्रमाच्या वेळेला ज्या वेळेला एखादा मॅनेजर किंवा वर्कर असतो त्यावेळेला त्याचं काम व्यवस्थित पद्धतीने होऊ शकत नाही. सो दिस इज इट फॉर टुडे.